So, once again, a very good afternoon to all of you, and I welcome you to this Google platform. And on this platform, we are discussing communication for Standard 12 students of senior secondary classes 12. And this is more of the techniques of communication, how to develop the techniques, how to enhance your techniques, how to communicate properly, efficiently, and fruitfully. As usual, we will start with our prayer. So, I hope you can see the screen. All of you, can you see the screen? Can you see Yes, the sir. prayer? Can you see Yes, the sir. prayer? Okay, okay. So, fold your hands, sit straight, believe in the prayer that we have been discussing, because I also discussed the prayer with you as the স্যার first কোনো part of our সাউন্ড lesson. আসছে না। You can't hear me? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? যে বললো সাউন্ড আসছে Yes, না, sir. ওকে, শুনতে পাচ্ছ? ওকে। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवांसस्तनूभिः वशेम देवहितै यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यं महि देहि वलमसि वलं मयि देहि ओजोसि ओजो मयि देहि मन्योरसि मन्युं मयि देहि सहोसि सहो मयि देहि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां त्वां शारदां प्रणमाम्यहम्। ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Okay, now all of you, please look into this prayer today.
This is Om Dyo Shanti Antarikshah Shanti Prithvi Shanti Apa Shanti Aushadah Shanti Vanaspatah Shanti Vishwadevah Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redi Om Shanti Shanti Shanti. A very important prayer for all of us. It is not only that it is important for students and teachers or people who are actually engaged in academic pursuits, but also all beings that is there existing in this cosmos. It is for all of them. So we will just look into the meaning. I would request one of you to read the meaning of the prayer. Any one of you, please volunteer and read the meaning of the prayer that is given there. Yes. Who is this? Indrajit. Hello. Yes, Indrajit. Yes, Indrajit, you can. I will just share it once more. Don't worry. Here it is. Hello, sir. Yes, yes. Amrita. Okay, okay, okay. So, Indrajit, please read it. Hello. Yes. Oh, you are Amita. Okay, okay. Please, please go. Go ahead. Go ahead. Read Yes, it. sir. স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তুমি একটুখানি বেরিয়ে গিয়ে জয়েন করো, তাহলে শুনতে পাবে, কারণ অন্যরা শুনতে পাচ্ছে। ওকে, জাস্ট একবার বেরিয়ে আবার জয়েন করো, দেখো তোমার অডিওটা ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, বলো প্লিজ অমিতা। Huh. May peace be there in the whole sky as well as in the vast ethereal ethereal space everywhere. May peace reign all over the earth, in water and in all herbs, trees, are and creepers. May peace flow over the entire universe. May peace be in the Supreme Being, Brahman. May peace be there always, exciting in no all. existing বলো Has বলো বলো অমিতা, existing in all, আরেকবার বলো। Yes, sir. Say, may peace be there always existing in all. হ্যাঁ স্যার, existing. ভেরি গুড। বাংলাটা কেউ একটু পড়ে শোনাবে? বাংলাটা কেউ স্যার পড়ে শোনাবে? বাংলাটা পড়বো? অর্চিতা পড়বে না? কে বলছে পড়বে? কে বলছে পড়বে? স্যার যাকে বলবেন। অর্চিতা পড়ো। অর্চিতা যেহেতু হাত তুলেছে, আমি অর্চিতাকে বলছি। অর্চিতা পড়ো। সরি, জাস্ট আ মিনিট, অ্যালাউ মি। হ্যাঁ স্যার। পড়ো। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। বল। দূতলোক এবং আন্তরিক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, পৃথিবী জল এবং ঔষধি সমূহে শান্তি বিরাজ করুক, বনস্পতি সমূহে শান্তি বিরাজ করুক, সমগ্র বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক, ব্রহ্মে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, সর্বত্র শান্তি বিরাজিত হোক, শান্তি কেবল শান্তি বিরাজিত হোক, শান্তি আমাতে প্রতিষ্ঠিত হোক। এটা দ্যুলোক, এটা দেখো জফল আছে, দূত না, দ্যুলোক। ও সরি স্যার। বলো দুলোক এবং অন্তরিক্ষ। দুলোক এবং অন্তরিক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। Very good, well done, খুব ভালো। Thank you both of you, Amita and Orchita, for reading out this meaning which is already provided. And let us look at this sloka. This is from, like last time I told you, Bhadram Karnevi is from which Veda? কেউ বলতে পারবে which Veda is Bhadram Karnevi? এর আগে যে প্রেয়ারটা বলেছিলাম সেটা কোন বেদ থেকে ছিল, আলোচনা করেছিলাম? মনে আছে কোন বেদ থেকে সেটা নেওয়া হয়েছিল? স্যার অথর্ব বেদ। very good Agnish, অথর্ব। and this is from Yajurved. এই প্রার্থনাটি যজুর্বেদ থেকে আমাদের নেওয়া হয়েছে, from Yajurved.
তো এইটা আমরা তোমরা সবাই এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স পড়ো, এবং এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বা ইভিএস একটা কম্পালসারি সাবজেক্ট, শুধু এখন নয়। when you কারো মাইক্রোফোন অন আছে, প্লিজ সুইচ অফ করো, এক্সট্রা মাইক্রোফোন কারো। হ্যাঁ, সো এই ইভিএসটা শুধু তোমরা স্কুলে নয়, তুমি দেখবে when you will be actually স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। এটাকে অগ্নিশ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, পারফেক্টলি। আচ্ছা, তার মানে তোমার অডিওতে প্রবলেম আছে বাপি। তুমি একটুখানি ডু সামথিং, ইউ জাস্ট লিভ দ্য স্পেস, একবার লিভ মিটিং করে আবার রিজয়েন করো। ওকে, ঠিক আছে। তো এবার যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি বলছিলাম যে এটা তোমাদের দেখবে গ্র্যাজুয়েশনে, ইভেন মাস্টার ডিগ্রিতে কোর্স করতে গেলেও তোমাকে ইভিএস একটা কম্পালসারি সাবজেক্ট। কেন? এই যে আমাদের যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ আমাদের ধারণ করে, আমাদের পুষ্টি দেয়, আমাদের রক্ষা করে। আমরা সবসময় এটাকে কি করি? নেগলেক্ট করি। we neglect it, we just don't bother about it. আমরা বাইরে নোংরা ফেলি, আমরা এমন ভাবে গাড়ি চালাই যে গাড়ির প্রচন্ড কালো ধোঁয়া বেরোতে থাকে, তবুও আমরা সেটাকে, গাড়িটাকে ঠিকমতো সারাই না। প্রচন্ড এসি চালাই, যে এসি থেকে যে গ্যাস বেরোয়, সেই গ্যাস আমাদের ওজোন লেয়ারকে ধ্বংস করছে, আমাদের বাতাসকে নষ্ট করছে। আমরা নোংরাগুলো আমাদের নদীতে ফেলছি, কল কারখানা তো করছেই, আমরা ব্যক্তি জীবনেও, হ্যাঁ, একটা কিছু হলো সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিকটা নালিতে ফেলে দিলাম। ভাবলাম না যে এই নালিটাই কিন্তু কানেক্টেড আছে ওই নদীর সাথে, এবং সেখানে এই প্লাস্টিকটা কিন্তু গিয়ে জমা হচ্ছে, হ্যাঁ, মাছের পেটে যাচ্ছে, কচ্ছপের পেটে যাচ্ছে। এগুলো সব কত কি ভয়াবহ সব দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। জন্তুর পেট থেকে প্লাস্টিক বেরোচ্ছে একেবারে কিলো কিলো। Why? Because we are insensitive. আমাদের সেই ফিলিংস, যে আমাকে যে রক্ষা করছে, আমাকে যে পুষ্টি দিচ্ছে, আমাকে যে বাঁচিয়ে রাখছে, তার প্রতি আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই, তার প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা নেই। we are just oblivious. We're just oblivious about it. We are not careful about it. And what is the consequence? You can see. You can feel it now. এমন একটা ভয়াবহ রোগ এসে আমাদের আমাদের মানে আমাদের উপর আছড়ে পড়েছে, যে আমরা বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না, আমরা স্কুলে যেতে পারছি না, আমরা বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে পারছি না, আমরা বেড়াতে যেতে পারছি না, আমরা আত্মীয়দের বাড়ি যেতে পারছি না। ভাবো তো, এটা কি একদিনে হঠাৎই হলো, নাকি এটা ক্রমান্বয়ে আমরা ধ্বংস করে 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 উই হ্যাভ কাম টু দিস, যেটা ডুমসডে বলে, অ্যাপোক্যালিপস। ইংরেজিতে কয়েকটা ভয়াবহ শব্দ আছে এরকম, মহাপ্রলয়, যেটা বলছে একেবারে সব বিনাশ হয়ে যাবে, সব শেষ হয়ে যাবে। সেই বিনাশ শক্তিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এই প্রার্থনায় আমরা যেন সেই নিজেদেরকে শুধরে দেওয়া, নিজেদেরকে সেই সচেতনতা, এটা আমি বলে যেতে পারি, এটা তোমরা ইভিএস ক্লাসে অনবরত শুনছো, তোমাদের স্কুলের লেকচারও হচ্ছে, কিন্তু হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইজ ব্যক্তি জীবনে আমি ওটাকে প্রয়োগ করি না। আমরা ভাবি এই স্যার এগুলো বলতেই থাকবে, ম্যাডাম এটা বলতেই থাকবে, দিদিমণি এটা বলতেই থাকবে, আমরা এক কান দিয়ে শুনবো আর এক কান দিয়ে বার করে দেবো। কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত নই, আমি বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। আজ তো আমরা টের পাচ্ছি, আজ যখন আমাকে বাইরে বেরোতে দিচ্ছে না, মা বকাবকি করছে, বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাবি না, বাইরে খেতে যাবি না, হ্যাঁ, তোমাদের ফুচকা খাওয়া কত কি বন্ধ হয়ে গেল, আনন্দ করা, খেলাধুলো সব বন্ধ, স্কুলে যাওয়া বন্ধ। ভাবো তো কেন হলো? It is just because there is some country kind of plotting against us. That cannot be the only reason. That might be one of the reason, but we are not very sure. এইসব কনস্পিরেসি থিওরি আছে, you all know it better, তোমরা আরো এইসব বিষয়ে অনেক চর্চা করো, you know it, but that is not all. More than that, it is each individual. আজকে আমাদের এখানে 56 জন, এই 56 জন is responsible for what we are facing today, but are we aware? তো সেইখানে
এই যে যজুর্বেদ থেকে যে আমরা মন্ত্রটা নিয়ে এসেছি, সেটা দু লোকে শান্তি, যে লোকে আমরা বাস করছি আর যে লোক ঊর্ধ্বলোক, সমস্ত এই লোক, ওম দ্বাহা শান্তি, এই দুটো লোকে শান্তি বিরাজ করতে হবে। আবার কি, আমার অন্তরে শান্তি আর বহিরে শান্তি, এই যে দুটো লোক, আমার জগৎটা কেমন, আমার দুটো জগৎ, সত্য প্রত্যেকের দুটো জগৎ, এখানে যত অর্চিতা, হ্যাঁ, তারপরে অগ্নিশ, তারপরে স্নেহা, যারা যারা এসেছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুটো দুটো জগৎ। একটা জগৎ হচ্ছে তার ভেতরে, সেটা তার নিজস্ব, সে সম্পর্কে আমরা অনেকটাই জানি না, সেই সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। অনুমান করতে পারি, আচ্ছা আজকে হয়তো অগ্নিশের মনটা খারাপ, আজকে হয়তো অর্চিতার মনটা ভালো, এগুলো আমরা অনুমান করতে পারি, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাবসলিউট। এইটা একটা জগৎ। অ্যান্ড দি আউটার ওয়ার্ল্ড, দ্য এক্সটিরিয়র ওয়ার্ল্ড, এই এক্সটিরিয়র ওয়ার্ল্ডটা কি, এই পৃথিবী, এই সৃষ্টি আর সমস্ত আমি বাদ দিয়ে যা না আমি, দি আদার, দ্য সেলফ যেটা আমি, আর দি আদার না আমি যেটা, সেইটা হচ্ছে দ্বিতীয় আরেকটি লোক। এই দুটোতেই শান্তি, আমার ভেতরেও শান্তি দরকার, আমার বাইরেও শান্তি দরকার। শুধু ভেতরে শান্তি হলো, বাইরে অশান্তি। হ্যাঁ, আফগানিস্তানে তোমরা জানো কি কাণ্ড ঘটছে, হ্যাঁ, কত, হ্যাঁ, মানে ওরা দখল করে নিচ্ছে তালিবানরা, হ্যাঁ, তারপরে কত মানুষ, বাচ্চা, হ্যাঁ, গৃহহারা হচ্ছে, পথে পালাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে ছুটে ছুটে, হ্যাঁ, কিরকম ভয়াবহ একটা অবস্থা। বাইরে অশান্তি, তাহলে মনে শান্তি থাকলেও কোনো উপকার নেই। আবার বাইরে শান্তি, সমস্ত কিছু স্থির কাম, তুমি একটা সুন্দর পরিবেশে বেড়াতে গেছো, সিমলা গেছো, দার্জিলিং গেছো, দীঘায় গেছো, কাশ্মীরে গেছো, নির্জনে, তুমি দেখছো চারিদিকে শান্তি, ভেতরে ভেতরে তোমার খুব অশান্তি, তুমি ভাবছো আমার পরীক্ষা কি হবে, আমার স্কুল কি হবে, আমার ওই বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, মাকে বললাম এটা কিনে দিতে, মা দিল না, এই নিয়ে তোমার মনে অজস্র কি হচ্ছে, দোলচল, তোমার মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের অশান্তি। তাহলেও নয়, তাই তুমি প্রার্থনা করছো অলমাইটির কাছে যে লেট মি হ্যাভ দ্যাট পিস। তো এখানে দ্য পিস ইন দ্য হোল স্কাই, ইন দ্য ভাস্ট ইথারিয়াল স্পেস, তারপরে বলছো অন্তরিক্ষ শান্তি। এবার তুমি প্রত্যেকটা যে আমাদের এলিমেন্টস গুলো রয়েছে, আমাদের যারা পুষ্টি দিচ্ছে, আমাদের যারা ধারণ করে রেখেছে, তাদের সবকিছুর মধ্যে শান্তি। শান্তি মানে কি, শান্তি মানে ইট ইজ আ পোটেনশিয়াল এনার্জি, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু দ্যাট ইজ ইন আ স্টেট অফ কামনেস, দ্যাট ইজ ইন আ স্টেট অফ স্টেবিলিটি, that is not disturbed, that is not violent, that is not destructive. That calmness, that peace, that quietness is what you are seeking for. You are actually praying to the Lord. আমাদের কি, এই আকাশে শান্তি, পৃথিবীতে শান্তি, জলে শান্তি, ঔষধায়া, ঔষধায়া মানে এই যে বৃক্ষ মূল, এই যে পাথর, এই সমস্ত কিছু থেকে যেখান থেকে ওষুধ তৈরি হয় বিভিন্ন, সেটা একটা, আর আমাদের পুষ্টি দিচ্ছে এটা, সেই পুষ্টি দেয়, আমাদের পুষ্টি যেটা দেয় সেটাও তো ওষুধ এক ধরনের, এই ওষুধ, সে তাতে শান্তি, বনস্পতি, এই গাছপালা সমস্ত, বিশ্বদেবঃ শান্তি ব্রহ্ম শান্তি, সমস্ত দেব লোকে শান্তি দরকার, এবং ব্রহ্ম, সেই অনন্ত ব্রহ্ম, তার মধ্যে শান্তি অলরেডি প্রতিষ্ঠিত, তার চেতনা, তার বোধ আমার দরকার। সেখানে ডেফিনেটলি ব্রহ্মে রয়েছে শান্তি, ব্রহ্মে শান্তি অবস্থান করছে, সেই সুপ্রিম ব্রহ্মে, অ্যাবসলিউট ট্রুথ বলতে যেটা বুঝি, সেই সর্বক্ষম যে অস্তিত্ব, তুমি তাকে ভগবান বলো, তুমি তাকে নেচার বলো, তুমি তাই বলো না কেন, তার মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে, তার বোধ আমার দরকার, সব কিছুতে শান্তি দরকার, এভরিথিং, সব যা এক্সিস্ট করছে, ইভেন ইন মাই থটস, আমার কল্পনাতেও যেন সেই শান্তি বিরাজ করে, এভরিথিং, তার জন্য তুমি বলছো শান্তি শান্তি শান্তি। A very pertinent prayer এই সময়কালে, মানুষের মধ্যে এত অশান্তি, অন্তরে, তার ভেতরে এবং বাইরে তো লেগেই রয়েছে। তুমি খবরের কাগজ খুলে দেখো, শুধু মারামারি, শুধু হত্যা, শুধু মানে কারাপশন, শুধু তোমার কারোর কি খুন,
কাউকে কেউ অসম্মান করছে, এই বিষয়গুলো নিয়ে তোমার খবর প্রথম পাতায়। তার মানে কি? তার মানে বাইরে অশান্তি রয়েছে। এই অশান্তি যাদের, এবার তুমি বলবে ওরা করছে, ওরা নয়। ইউ আর কানেক্টেড উইথ এভরিথিং। ডোন্ট থিঙ্ক ওরা ইন্ডিভিজুয়ালি তোমার থেকে সেপারেটেড। আমরা সবসময় ওরা বলি, ওরা করছে স্যার, ওরা বদমাইশ। ক্লাসেও যদি কে করলো, স্যার ওরা করছে, স্যার ও করেছে। এই যে যখন আমরা ওকে বলছি, ওর সাথে যে আমারও একটা সম্পর্ক আছে, এই বোধটাই আমাদের হারিয়ে গেছে। এই আমরা, একটা শঙ্খ ঘোষের অসাধারণ একটা লেখা আমি পড়ছিলাম, অন্ধের স্পর্শের মতো। তিনি একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে একটি স্পেশাল একটি লেকচার দিয়েছিলেন, অন্ধের স্পর্শের মতো। কোনোদিন সুযোগ হলে পড়ো। এই যে আমি থেকে আমরা হওয়া, এইটা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমরা আজকাল সবসময় ম্যাক্সিমাম ইন মোস্ট অফ আওয়ার কমিউনিকেশন উই ইউজ আই। আমাকে ভালো থাকতে হবে, আমাকে বড় হতে হবে, আমাকে কাজ করতে হবে, আমাকে রোজগার করতে হবে, আমার সুখ দরকার, আমি এটা করব, আমার এটা হচ্ছে না, আমি 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 সর্বত্র এই আমির একটা বিরাট বড় জগৎ আমরা তৈরি করে রেখেছি। এটা বিরাট নয়, এটা খুবই ক্ষুদ্র, যেখানে শুধু তুমিই আছো আর কেউ নেই, বা আমিই আছি আর কেউ নেই। তো এই আমি থেকে আমরা হওয়া, আগেকার দিনে আমরাও শুনেছি, এবং উনিও বলছেন, ডাক্তার বাবুরা বলতেন এরকম করে ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা দেখব, আমরা আমরা চেষ্টা করছি, এই যে আমরা সবাই মিলে কাজ, এই যে আমরা করছি, এই শব্দটার মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। সঙ্গে সঙ্গে তুমি ফিল করবে যে তুমিও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এই যে ক্লাসটা নিচ্ছি, আমি কি একা নিচ্ছি নাকি? এই আমরা সবাই মিলে। আমাদের সঙ্গে অফিসে সৌম্যদীপ রয়েছে, উনি এই যে পুরো টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট আমাদের দিচ্ছে। আমাদের সাথে মহারাজ রয়েছেন, যার গাইডেন্স, যার ওভারঅল একটা ভিজিলেন্স আমার উপর কাজ করছে, তার উপদেশ আমার উপর সবসময় এফেক্ট করছে, ইনফ্লুয়েন্স করছে। তোমরা সবচেয়ে বেশি, আমি এখানে অজস্র কথা বলে গেলাম, শোনার মতন কেউ নেই আমার। হবে পিটার ব্রুক বলে একজন অসাধারণ পারফর্মার, ফ্রেঞ্চ, তারপরে পরে গিয়ে ইংল্যান্ডে এবং রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানিতে তিনি অভিনয় করতেন, অসাধারণ, করেনও, এখনো বেঁচে আছেন। উনি বলছেন যে কোনো কমিউনিকেশন, এবং তোমরাও বলেছো যে কমিউনিকেশনে যেরকম দুটি মানুষ দরকার, একটা আমি আর আরেকজন যে রিসপন্ড করবে, যে শুনবে, বা যে তার একটা নিজস্ব অভিমত জানাবে, এই জিনিসটা দরকার। এই আমি থেকে আরেকজনের সঙ্গে যে সম্পর্ক, কমিউনিকেশন কিন্তু এই জিনিসটা তৈরি করছে। আজ অন্তরিক্ষের সঙ্গে তোমার কমিউনিকেশন, পৃথিবীর সঙ্গে তোমার জলের সঙ্গে তোমার কমিউনিকেশন, ঔষধায়ার সঙ্গে তোমার কমিউনিকেশন, বনস্পতির সঙ্গে তোমার কানেকশন, দেবাদি দেব ব্রহ্ম, তাদের সঙ্গে তোমার কানেকশন। এই যে এগুলো সবই কমিউনিকেশন, এগুলো সবই হচ্ছে তোমার ডায়ালগ উইথ দেম, তাদের সঙ্গে তোমার আদান প্রদান। তো এই প্রার্থনাটা তোমরা আবার ভেবো, এবং তোমরা আশা করি এই যে তোমরা উত্তরও দিচ্ছ, আমার খুব ভালো লাগছে, তো যে তোমরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটি করছো। ওকে, এবার আমি in the last class I had requested you to do certain exercises, to write. I told you to write. So how many of you have written something about origin of language? What do you feel about the origin of language? And how many of you would like to share that? If you please pollo me. We will start with pollo me. Then Sneha. আমি যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যান এসেনশিয়াল পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। উই স্পিক আ ল্যাঙ্গুয়েজ so that we can communicate with others. Language feature literally means analyzing language. Language helps you to understand what opponent person is trying to say. Language can have scared of characteristics, but the following are the most important one. Language is architect, productive, creative, systematic, localic, social, non-instinctive, and conventional.
These characteristics of language set human language against from animal communication. Wonderful, Paulomi. A good effort, a very good effort. And Paulomi, which Thank school you, are you sir. from? Which school are you from? I'm from Damdam Anandashram Sharda Vidyapit. Okay, Domdom Ananda Ashram. Okay, before we continue with the others and I comment on what Paulomi has said, I would like to know which are the other schools that are there today with us. Like Domdom, I've come to know. Any other schools? Just let me know the name of the স্যার school. আপনার গলাটা অনেক আস্তে আসছে। Oh, okay. I'll try to be a bit louder. I don't know why it is so happening. এরকম হওয়ার কথা নয়। But এবার শুনতে পাচ্ছো যে বললো আস্তে? Can you hear me? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। Okay, okay, Orchita. Okay. Now, what are the other schools that are present today? Name the other schools. স্যার আমি অগ্নিশ রায় বর্মন, আমরা শিবপুর এসএসপি বিদ্যালয় থেকে আসছি। Shibpur. Okay, Shibpur, Domdom. 2 schools. Any other school? Any other school? Sir, I am from Baranagar Rajkumari Memorial Girls High School. My name is Kiran from. Kiran. Okay, Kiran, you're from Baranagar Raj Kumari. Okay, Raj Kumari School. Okay, very good. 3. Any other school? Okay, so today we have 3 schools. Bolo Sonchita. I am from Shiti Ramakrishna Sangha Vidya Mandir for girls. Okay, Shithi. From Shithi, we have the 4th school. Okay, 4 schools today. Fantastic. Thank you. Okay, so Paulomi was trying to tell what is the use of language and how language is useful. Very good. Thank you, Paulomi, for giving us that introduction of the use of Welcome, language. sir. Okay. And Sneha, I would like to hear your writing. Yes, Sneha. sir. You have said that what are the features of an effective language. So I have just written. At first, I want to say that every language is very effective according to the speaker who is well known of that language. Like we are Bangali, and Bangla Bhasha gives us another level of satisfaction while communication. And I'm proud of my mother tongue. But I will add, a effective language should have the worldwide popularity so that it is easy to get everywhere. Second, obviously it should have to be easy to learn because people likes to gain the easy things first. Then accents of the language will differ according to the country. Like Japanese people can't pronounce L. They said like, they can't tell L. They said like as right. I will say in Japanese, Professor Shonku, like Professor Shonku. They can't pronounce English as we can pronounce English. So accent of the language will differ according to the country. The words need to be small and impactful so that a sentence will not waste a lot of time. At last but not the least, the effective language can be beautiful to hear so that communication gets another level of happiness. Wonderfully written, Sneha. You have really jotted down some of the important features of a very, very effective language. And thank you for giving us the example of the Japanese language where they are unable to pronounce a particular sound. They are unable to create that sound for that Yes. letter. Yes, because of that. And it so happens if you listen to the English of an Italian, like if you see Italian, the way they use, or the Russians, you will see the way they kind of pronounce English words, you will be surprised that some of the pronunciations are so funny. You will laugh at them because of their orientation, which their language is providing them, their mother tongue is providing them. And because the mother tongue is influencing any other new language that they are learning, that is why
that pronunciation gets affected, which is rightly mentioned by Sneha. She mentioned about the satisfaction, which is very important. Like, what level of satisfaction are we getting from using a particular language? She gave another very good example, that the difference between speaking in Bangla and speaking in English. When you speak in Bangla, you feel so relaxed. When you speak in English, you're a bit tensed. Am I going wrong somewhere? Okay, did I say it's right? Oh, my pronunciation was wrong. Oh, my grammar, something went wrong. So all these, I think, are some of the features which Sneha had wonderfully mentioned. Asmita, you wanted to know what this question is being discussed. Is the question is, what are the main features of a good language, effective language, language that can be used for communication? So we were discussing that. Okay, Amita, would you like to add something? You had raised your hand, Amita. Okay, no, Anakshmi wrote, okay, I told what Anakshmi was asking. I just kind of answered her question. Ashmita said, accents differ in almost every country. Eventually, British accent is classier and more conspicuous than American accent. Well, it depends. You go and ask an American, they would say that the Britishers are too snooty about their pronunciation and they emphasize on particular words too much, and they are not relaxed in their way of delivery. So they have their own kind of prejudices. These prejudices exist because if you talk to a Kolkata Bengali and you talk to a Bengali from Purulia or Bankura, you will see that they have their own accents, and they are proud of their accents, and they should be proud of their accents, and it goes on. Shayantan has something to add. Shayantan Ghorai, please go ahead. Effective language is concrete and specific, not vague and abstract. I missed it. Concise, not verbose, familiar, not obscure, precise and clear, not inaccurate or ambiguous. But this is something, Shanton, I will discuss at length about ambiguity of a particular word. Ambiguity is so very natural, Shanton. You are saying that it should not be ambiguous, but I will tell you how ambiguous our own language is, especially Bangla. Any language, ambiguity is already there. Concreteness is required. It should be very precise. And but when we talk, it's all very vague and abstract. We don't understand many things. And concise or precision or brevity is something that we always encourage. And we don't want things to be too verbose and too many words that bore us. And we don't have time. We belong to the world of fast track. And so we don't want, to be burdened with more words. And then familiar and not obscure. Okay, the familiarity happens as you explore the language. Well written, Shayantan. That was a good and comprehensive report from your end. Okay, anyone else who would like to add something, or we should, I would share my screen. Okay. Okay. Now, Shayantan, can you just read out what's written there? Shayantan, please read what is written on the screen. Oh, your voice is too soft, but I heard language is the infinite. Is the infinity use of finity means. Okay, now this is infinite and this is finite, or infinite and finite. Language is the infinite use of finite means. Can you just read it once more for me, Shayantan? Read it once for me, Shayantan.
Language is the infinite, use the finite means. Use of finite means. Okay. Thank you, Shayantan. Thank you for your comments and thank you for reading this out. Now, can anyone tell me what is this photograph? The photographs that you see? And who is this gentleman? Okay. Tell me. This is Humboldt University. This is the library of the Humboldt University in Berlin. It's one of the best universities in the world. And in our university, we had a professor who had been to Humboldt to study Sanskrit. And it's a very prestigious university. And their library has loads of Sanskrit texts and manuscripts. Even in comparison to our Indian libraries, sometimes they have better collections. So this is Humboldt University, and this is Humboldt, the scholar, who said, language is the infinite use of the finite means. Very, very interesting statement. What is this statement? The statement is saying that, okay, as suppose in English, how many letters are there? Can anyone tell me? How many letters are there in English? 7. Please. Sir, 7. No, I'm talking about letters, the entire. 20. We have a limited word now in the dictionary, but we can definitely kind of increase the capacity and make infinite words. And out of those infinite words, how many sentences can we make? That is also infinite. Yeah, absolutely, Onnoi. Infinite sentences. This is what is language, that our sources are limited. We have a limited source, very, very, 26 only letters. But we can play with these 26 letters in such interesting ways that we have infinite possibilities. Infinite. Every day we are coming up with new sentences. Every day, innumerable new sentences. And you all are creating that. You all are kind of framing it. So this is what I feel is the magic of sentences. This is what I feel is the beauty of languages. This is what is the beauty of language. And we should always appreciate this beauty. So when I tell you to write an article, try as many ways as you can. Many a times when you are writing a paragraph or when you are writing an answer, most of the practices are you look into your notebooks and copy paste it. You look into the net and copy paste. I always tell my students, you are limiting language. What are you doing? You are just, whatever is written, you are copying it. And when you copy it, you are no more a creator. You are just a clerk. You are somebody who is just putting one thing from one place to the other, like a laborer. কুলির মতন কাজ করছো এটা। কুলিরা যেরকম একটা জায়গা থেকে একটা জিনিস নিয়ে আরেকটা জায়গায় রেখে দেয়, ওরা কিন্তু সেই জিনিসটার ব্যবহার করতে জানে না। কিন্তু তোমরা তো তা নও। You have intelligent mind. You have august minds. You have very creative capacities. Why don't you use that? Why don't you use that to create it? So I would often, দেখো, there is a rule that you cannot plagiarize. Plagiarize মানে কি? কে বলতে পারবে? Plagiarism. শুনেছো তোমরা এই শব্দটা আগে? Plagiarize. শোনোনি? Plagiarize মানে হচ্ছে যে কোনো সাহিত্যকর্ম বা যে কোনো লেখায় তুমি যদি কারো লেখার নকল করো, আর যার লেখা নকল করেছো তাকে যদি তার যে যোগ্য সম্মান অর্থাৎ তার সাইটেশন যদি তুমি না দাও, তাহলে তুমি কিন্তু অপরাধী। এই প্লেজিয়ারিজমের অপরাধী। অর্থাৎ তুমি কি করেছো? কারো অন্যের জিনিস ব্যবহার করেছো, অনেকটা চুরি করার মতন।
অন্যের এটাকে কপিরাইট বলে না? হ্যাঁ, কপিরাইটও অনেকটাই সেই রকম, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন তুমি একটা রচনা লিখছো, সেই রচনার যখন তুমি ইউ আর রেপ্লিকেটিং ইট উইদাউট গিভিং প্রপার ক্রেডিট টু দ্যাট, তখন সেটাকে আমরা প্লেজিয়ারিজম বলি। আর কপিরাইট কি? কপিরাইট হচ্ছে যে আমি সেটাকে আইনতভাবে সেটার একটা সংরক্ষণ করেছি, অর্থাৎ আমি আইনতভাবে আমার লেখাটাকে একটা ডিপার্টমেন্টে নথিভুক্ত করে রেখেছি, তার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। হেম, হোয়াট আই ওয়াজ ডিসকাসিং, যে এই যে আই লস্ট দ্য ট্র্যাক, হোয়াট ওয়াজ আই ডিসকাসিং? ক্যান এনিওয়ান টেল মি what was my thought, like কি বলছিলাম? Sir, copyright and plagiarism. Copyright and plagiarism. Okay, so copyright is basically, it's an official term. It is something that you have to go through a process of registration, and you have to kind of copyright it and get that symbol of C and that round circled symbol from the government, and you have to pay a fee for that, and then only your document becomes your intellectual, and especially it happens to the intellectual property, like your writing, your cinema, your acting, your photographs, your music, your anything creative, you can copyright it. Now, patents, even patents, patenting is also similar. Like when you do some experiment, you do some discoveries, inventions, you patent it. It's similar to copywriting. But plagiarism is just related to written material. ওটা লেখার ক্ষেত্রে বা বলার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল। সেটা হচ্ছে তুমি কারোর উদ্ধৃতি দিচ্ছ অবিকল এবং তার স্বীকৃতি দিচ্ছ না, সেটা প্লেজিয়ারিজম। সেখানে তুমি যদি স্বীকৃতি দাও, সেখানে হয়তো তোমাকে কোনো ফি বা কিচ্ছু দিতে হচ্ছে না, বলে দিচ্ছ যে অমুক লোকে বলেছে, এটা বললে তোমার সেই প্লেজিয়ারিজম এর অপরাধ থেকে তুমি মুক্ত। অর্থাৎ তুমি দিতেই পারো, তুমি কারোর কথা বলতেই পারো, তুমি কারোর উদ্ধৃতি দিতেই পারো, কোটেশন দিতেই পারো, বাট ইউ অলওয়েজ, এবং তুমি যখন আরো বড় হবে, তোমরা যারা রিসার্চ করবে, যারা এমফিল ডেজার্টেশন লিখবে, মাস্টার ডিগ্রিতে ডেজার্টেশন লিখবে, ইউ উইল রাইট ডেজার্টেশন ইন ইয়োর পিএইচডি, যখন তোমরা লিখবে, এই প্লেজিয়ারিজম একটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ তুমি স্বাধীনভাবে একটা রিসার্চ করছো, সেখানে অন্যের লেখা থাকতেই পারে, কিন্তু তাকে তোমার স্বীকৃতি দিতে হবে। এই স্বীকৃতি দিলে you won't be kind of penalized for plagiarism. Anyway, so this was what we were talking about language, the capacity of language, that how we can create large possibilities in our communication. So what Humboldt said, that has been later on, there had been a lot of discussions about that, how we are going to use these possibilities. Question. There is a linguist named Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure, লিঙ্গুইস্টিক্যাল, এই যে আমাদের বিভিন্ন রকমের যে রকমের ইজম আছে না, বিভিন্ন রকমের থিওরিজ আছে, আমি তোমাদের একটু ঘাবড়ে দিতে চাই না, কিন্তু জাস্ট একটু বলে রাখি, যেমন ধরে নাও রিয়েলিজম, তারপরে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম, তারপরে ধরে নাও ন্যাচুরালিজম, কিউবিজম, এগুলো বিভিন্ন ধারা, চিন্তার ধারা, যে আমাদের চিন্তার ভাবনাটা কোন, বা মার্কসিজম, এগুলো, মার্কসিজমটা তোমরা সবাই শুনেছো, যে মার্কসের যে নীতি, সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র, পড়াশুনো, ভাবনা, সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা ধারা অনুযায়ী, তখন সেটাকে আমরা মার্কসিজম বলছি। তো এই ফার্ডিনান্ড সসুর প্রথম এই ভাষার যে স্ট্রাকচার, সেইটার উপরে একটা থিওরি দিল, এবং সেটার নাম হলো স্ট্রাকচারালিজম। এই যেরকম অনেক স্ট্রাকচার, অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিস আমরা যাই করি না কেন, তার একটা স্ট্রাকচার আছে তার বেসে, এবং সেই স্ট্রাকচারের উপর সমস্তটা কিছু গড়ে উঠছে। একটা স্ট্রাকচার অনেকটা ফাউন্ডেশনের মতন সেইটা রয়েছে, এবং তার উপরে অন্য সবকিছু সৃষ্টি। এই সাসুর, ফার্ডিনান্ড সাসুর, তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন যে আমাদের যে এই কথ্য ভাষা, যে আওয়াজ, যে ভাষাটা শব্দের পরিধির মধ্যে যেটা এক্সিস্ট করছে, সেইটাই হচ্ছে মূল, সেইটাই হচ্ছে আদি, কারণ সেটাই প্রথমে এসেছিল, এবং পরবর্তীকালে সেই শব্দগুলো, সেই উচ্চারণগুলোকে আমরা লিপিবদ্ধ করার জন্য কিছু চিহ্ন সৃষ্টি করি, কিছু সাইন্স তৈরি করি।
যেমন ধরে নাও অ, এই অ শব্দটা চিহ্ন কিভাবে দেব সেটা তখন ইংরেজি ভাষায় একটা এ লিখছি, আবার ধরে নাও বাংলায় আমরা একটা অ লিখছি, আবার ধরে নাও উর্দুতে অন্য আরেকটি লেটার। এইরকম ভাবে আমরা কিছু চিহ্ন তৈরি করছি এবং এই চিহ্নগুলো পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু অ শব্দটা আমারও আছে, একজন উর্দু ভাষীরও আছে, একজন হিন্দি ভাষীরও আছে, একজন ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, যে কোনো ভাষায় যারা কথা বলুক না কেন তার অ শব্দটা আছে। তার মানে এটা একটা ইউনিভার্সালিটি। তার মানে সোনিক কোয়ালিটি অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা দেখা যাচ্ছে ইউনিভার্সাল। তার আ আছে, আ আছে, ই আছে। একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস মনে রাখতে হবে, যেটা স্নেহা বলল, যে কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণে সেই দেশে নেই। আমরা যেরকম, আমার খুব মনে পড়ে ছোটবেলায় আমরা একটা আমাদের যেখানে গ্রাম ছিল, যেখানে আমাদের মানে পূর্বপুরুষেরা থাকেন আর কি গ্রামের দিকে, কৃষ্ণনগরের ওখানে একটা গ্রামে। তো সেখানে ওরা না র বলতে পারতো না, রাত্রি বলতে পারতো না, বা রং বলতে পারতো না। ওরা র এর জায়গায় ওরা বলতো ল, লং, হ্যাঁ লাত্রি, মানে এই রকম। বা এই যে র না বলতে পারা, বা রটা আমরা, ও শুনছে রথ, আমি বলছি বলো তো রাত, ও বলছে লাত, এরকম। এই যে, বা অনেক সময় রটা না বলে আ বলছে আত, আমি অনেককে বলতে শুনেছি র এর জায়গায় আত, আত্রি, রাত, রাত্রি, এটা বলতে পারছে না। তার মানে ওর ওই ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য সাউন্ড ক্রিয়েশনটা তৈরি করছে। এইরকম কিছু কিছু এক্সেপশনস আছে। সেটা বাদ দিয়ে দেখা যাবে এই সোনিক কোয়ালিটি গুলো, অর্থাৎ আ, ই, উ, এগুলো সব বাংলাতেও আছে, ইংরেজিতেও আছে, ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও আছে, জার্মান, অর্থাৎ এই সাউন্ডটা কিন্তু সর্বত্র রয়েছে এবং তার একটা ইউনিফর্মিটিও আছে, অর্থাৎ তার একটা প্রায় সমতাও রয়েছে। কিন্তু লেখাতে আমরা দেখছি সব ভিন্নতা। যদিও দেখা যায় যে জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি ভাষার যে লেটার্স আমরা ইউজ করছি সেটা রোমান লেটার্স ইউজ করছি। কিন্তু আমরা যখন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষার যখন লেখা দেখছি, উর্দুতে অন্যরকম লেখা হচ্ছে, উড়িয়া ভাষায় অন্যরকম লেখা হচ্ছে, তেলুগুতে অন্যরকম, হিন্দিতে অন্যরকম, বাংলাতে, তার মানে লেখাটা পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, আওয়াজগুলো একরকম। শ্বশুর সেই জন্য বলছেন যে সাউন্ড বা স্পিচ কোয়ালিটি হচ্ছে মোর ট্রু, মোর অ্যাবসলিউট, মোর অরিজিনাল। সো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বেসিক্যালি দ্য স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ, আর তার রেপ্লিকেশন বা তার একটা ছাপ আমরা লেখাতে পাচ্ছি। অর্থাৎ লিখিত জিনিসটা হচ্ছে ওই যে অরিজিনাল সাউন্ড যেটা তৈরি হচ্ছে তারই একটা কপি, তারই একটা রেপ্লিকেশন, তারই একটা মিরর ইমেজ উইথ সিম্বলস। অন্যই ওয়ান্টস টু সে সামথিং। অন্যই প্লিজ টেল মি। স্যার, অন্যই, তাহলে হ্যাঁ বলো। যেটা বোঝা যাচ্ছে যে যদি এরকম মানে মাথায় আসে প্রশ্ন যে তাহলে ফার্স্টে কি এসছে, হ্যাঁ, স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ নাকি রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে ফার্স্টে এসছে স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ। বলছে শ্বশুর বলছে, রাইট। হুম, এটা এটা বলছে, এটা একটা ক্লেম। কারণ আচ্ছা, কি বলতো, ক্লেম, ওকে ওকে। এক একটা ক্লেম। এগুলোকে সবসময়, তোমরা হচ্ছে বিজ্ঞানের ছাত্র, সব সময় জানবে যে আজ যেটা নিউটন ক্লেম করছে কাল সেটা আইনস্টাইন কিন্তু একেবারে নাকচ করে দিচ্ছে, আজ যেটা আইনস্টাইন করছে সেটা কিন্তু তারপরে হাইজেনবার্গ সেটাকে কিন্তু নাকচ করে দিচ্ছে। তো এই যে জিনিসগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে, এগুলো ক্লেম, এগুলো প্রুফ বেসড ক্লেম। এবং এই প্রুফ বেস গুলো আবার একটা সময় দেখা যায় যে আরো কিছু তথ্য পাওয়া গেল এবং তার থেকে আমরা প্রমাণ করতে পারলাম যেটা। এরপরে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এর পরে যারা এই স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, অর্থাৎ স্ট্রাকচারের পরের যে অধ্যায়টা, যেখানে আমরা পাচ্ছি ফুকো, দেরিদা, এই ধরনের কিছু কিছু বড় বড় নাম পাচ্ছি, তোমরা শুনেছো কিনা আমি জানি না, দরকার নেই শোনা। তারা বলছে যে না, লিখিত ভাষার নিজস্ব একটা স্বকীয় অস্তিত্ব আছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু কথ্য ভাষার উপর নির্ভর করছে না। বহু লিখিত ভাষা আছে যার এখনো উচ্চারণ হয়তো তৈরি হয়নি বা উচ্চারণটা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এটা তো আমাদের ইংরেজির ক্ষেত্রে সবসময় হয়। এক্ষুনি আমরা দেখলাম সায়ন্তন যখন পড়ছিল, ও ইনফানাইট কে অন্যরকম ভাবে পড়ছিল, বা আমরা অনেক সময় ইনফিনিটি বলি, ইনফানাইট বলি, আবার হয়তো অনেক রকমের ভুল উচ্চারণ, আমরা বলি ওটাকে ভুল, কিন্তু আমাদের জানা অনুযায়ী সেটা আমরা একরকম ভাবে দেখছি ওটাকে। তো এই যে যেমন ধরে নাও
অনেক জায়গায় আমি সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন মশা না মশা, মশা না মশা। এবার অনেক জায়গায় আমি শুনেছি মশা বলতে, আবার কেউ কেউ বলছে মশাও। তো এই যে উচ্চারণের যে তফাৎ, তার কিন্তু একটা ইউনিফর্ম, তুমি যখন লিখে দিচ্ছ তার কিন্তু কোনো ডাউট থাকছে না। যেমন একটা এক্সাম্পল, আমি খুব ইংরেজিতে সহজ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমি যদি শব্দটা লিখি READ, হ্যাঁ রিড, ওমা সময় হয়ে গেছে। এবার এবার হ্যাঁ শিডিউল, যেরকম বললে আমেরিকানরা ওটাকে বলে স্কেডিউল, আর ব্রিটিশরা বলে শিডিউল। হ্যাঁ, যেমন অফেন কে আমরা বলি অফেন, আমেরিকানরা বলে অফটেন। তো এইগুলো আছে, এগুলো তো এলাকা অনুযায়ী। আমি বলছি যে কেন লিখিত জিনিসের জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে। এবার READ, রিড লেখা আছে। এবার রিড পাস্ট টেন্সে হলে একই বানান আছে, কিন্তু তার উচ্চারণ যখন রেড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা পাস্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে। আর READ যখন রিড থাকছে তখন সেটা প্রেজেন্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যে লেখার ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে, যে আমি ওটা লিখে দিয়ে পাস্ট কিংবা প্রেজেন্ট বোঝাতে পারছি না যতক্ষণ না আমি সেটা উচ্চারণ করছি। তো এই রকমের উচ্চারণ এবং লেখা, স্পিচ এবং রাইটিং, এদের মধ্যে একটা কন্টিনিউয়াস একটা কনফ্লিক্ট, একটা লড়াই চলে যাচ্ছে। এবং সেই লড়াই থেকে তারা কিন্তু এখনো আমাদের লিঙ্গুইস্টিক চর্চার মধ্যে সেটা চলছে। ডেরিডা যে খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলেছে, যেটা হচ্ছে অ্যাবাউট ভেগ অ্যাম্বিগুইটি, যেটা সায়ন্তন বলছে যে ভাষার মধ্যে কোনো অ্যাম্বিগুইটি থাকবে না, অর্থাৎ কোনো রকমের কি বলবো যে বহু পসিবিলিটিস থাকবে না। এটা হয়, আমি যদি বলি যে অগ্নিশ তোমার প্রশ্নটা বেশ ভালো, এই যে বেশ ভালো, অগ্নিশ বলবে স্যার ভালো বলতে কি বলছেন স্যার? প্রশ্নটা কি কঠিন, না প্রশ্নটা সঠিক, না প্রশ্নটা ব্যতিক্রমী? ভালো বলতে কি? এবার ধরো নাও এই যে শব্দ ভালো, যেটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি, কতটা ভিগ, কতটা অ্যাম্বিগুয়াস, কতগুলো পসিবিলিটি। অগ্নিশের মনে 3-4টে প্রশ্ন জেগে গেল ভালোটা শোনার পর, যে স্যার কি বলতে চাইছে। তো আমাদের ভাষার মধ্যে অ্যাম্বিগুইটি থাকবেই, কখনোই তুমি এই অ্যাম্বিগুইটিকে সরাতে পারবে না তুমি যতই, কিন্তু চেষ্টা করা হয় যে আমাদের কমিউনিকেশন যত বেশি মানে ইয়ে হয়, প্রিসাইজ, কনসাইজ, ছোট হয় এবং স্পেসিফিক, যা বলছি সেটা যেন সঠিকভাবে বলার চেষ্টা করতে পারি। যেমন তোমরা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছো তারা জানো ক্যালকুলাসে, আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসে আমরা টেন্ডিং টুয়ার্ডস জিরো, নেভার ইকুয়াল টু জিরো, বা টেন্ডিং টুয়ার্ডস ইনফিনিটি, নেভার ইকুয়াল টু ইনফিনিটি। এই যে টেন্ডিং, আমরা টেন্ডিং টুয়ার্ডস স্পেসিফিকেশন বা টেন্ডিং টুয়ার্ডস প্রিসিশন, বাট ইউ ক্যান নট সে দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউট স্পেসিফিক। এটা করা সম্ভব নয়, সেটা করা সম্ভব নয়। যাক, আজকের ডিসকাশনটা এরকম হলো। কালকের জন্য, নেক্সট ক্লাসের জন্য তোমাদের একটা মজার কাজ দেব এবং সবাই সেটা করবে, এবং সেই কাজটা দিয়ে আজকের ক্লাসটা আমি শেষ করব। নেক্সট ক্লাসটা এই বুধবারে হবে না, অর্থাৎ নেক্সট বুধবার, কারণ নেক্সট বুধবারে আমার একটা ভ্যাকসিন সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার ইয়ে আছে, আমি মহারাজ জিকে বলেছি। নেক্সট বুধবার না হয়ে তার পরের বুধবারে আমাদের ক্লাস হবে। সেদিন তোমরা সকলে নিজের সম্পর্কে লিখবে, ইউ উইল রাইট অ্যাবাউট yourself, কিন্তু don't write directly and don't write things like I am Sneha Das, I study in class 12, I'm a student of that school. আমি ওটা শুনতে চাই না। আমি স্নেহা দাস, ও যে পৌলমী থেকে আলাদা, সায়ন্তন থেকে আলাদা, অগ্নিশ থেকে আলাদা, সেইটা কিভাবে সে নিজের পরিচয়টা সৃষ্টি করে, সেইটা স্নেহাকে লিখতে হবে। হাউ ইউ আর ইউনিক, টক অ্যাবাউট yourself, হাউ ইউ আর ইউনিক, এটা বলতে। অগ্নিশ তোমার প্রশ্নের উত্তরটা, জাস্ট আ মিনিট, অন্যই অগ্নিশ তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়েছে বাই দ্য ওয়ে? হ্যাঁ স্যার, উত্তরটা হয়েছে, তবে আমি পরের দিন যেদিন ক্লাস হবে আমি আর কয়েকটা জিনিস একটু আপনার ক্লাস থেকে পরিষ্কার করে নেবো স্যার। এখন যেটা জিনিস হলো যে এখনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি যে শুধু তার, যদি এমন অনেক ভাষা আছে তার লিখিত ভাষা তৈরি হয়, যেমন আন্দামানে ওই ট্রাইবাল ভাষাগুলো, এখনো তার লিখিত কোনো অক্ষর নেই, তাহলে সেই ভাষাটা কি ভাষা নয়? সেটা তো ভাষা। আবার অনেক কিছু আছে যেগুলো লিখিত অবস্থায় আছে, তার কোনো কথ্য রূপ এখনো তৈরি হয়নি,
অনেক লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, অনেক আদিম প্রস্তরে তার চিহ্নগুলো রয়েছে, আমরা জানি না সেটা কিভাবে উচ্চারিত করতে হবে, তাহলে সেটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ নয়? তাহলে এই যে আমরা চিহ্নিত করব যে শুধু বলতে পারলেই সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ, লিখতে পারবো বলে সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, বা লিখতে পারবো সেটাই ল্যাঙ্গুয়েজ, বলতে পারলে সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, এরকম কিন্তু সিদ্ধান্তে আসার কোনো, কারণ তোমরা এখন ক্লাস 12-এ পড়ছো, তুমি যদি ছোট ক্লাস 3-4-এ পড়তে আমি তাহলে ওইভাবে বুঝিয়ে দিতাম। এখন এখন তোমাদের চিন্তা অনেক বিস্তারিত হয়েছে, অনেক সামর্থ্য এসেছে তোমাদের, সেটা এবার অন্যই তোমার প্রশ্নটা বলো, তোমার প্রশ্নটা দিয়ে আমি আজকের ইয়েটা শেষ করব। আমার প্রশ্নটা সকলে বুঝেছে কিনা সেটা একটা সবাই বলো, অন্যই বলো। স্যার তাহলে যেটা আমাদের সম্পর্কে লিখতে হবে এটা কি হোমওয়ার্ক নাকি নেক্সট এটা ক্লাসে আমরা হোমওয়ার্ক, বসে লিখবো? না না না, এটা হোমওয়ার্ক। নেক্সট ক্লাসে তো ম্যাক্সিমাম আমরা ডিসকাশন করি, ওকে স্যার, ওকে তোমরা ফাইন। লিখে আনবে, সপ্তাহ সময় পাচ্ছ, খুব ভেবে ভেবে লিখবে। এই যে তোমরা বলেছো ভাষার গুণাবলী, প্রিসাইজ, ব্রেভিটি, খুব পরিষ্কার করে বোঝানোর ক্ষমতা, কম কথাই বলা, এই সমস্ত গুণাবলী যেন তোমার লেখার মধ্যে থাকে, যেগুলো তোমরা বলেছো, স্পষ্টতা, কোন রকমের অ্যাম্বিগুইটি যাতে কম, Sir, can we add our daily life activities too in this writing? only how you want to prove yourself different is important. So whether you Okay, want to put your got daily it. life or your philosophy of your life or uniqueness of your life or some great achievement in your life or something that you are brilliant in doing, it is your prerogative, it is your choice. Okay, Anakshmi, yes, yes. ওয়ার্ড লিমিট কি থাকবে? Word limit আমি দিচ্ছি না, I'm not giving you a word limit, but not more than a page, একটা পেজের বেশি নয়, not more than a page. Yes, Shobhit. স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর কোন স্কুল, যে কটা 4টে স্কুলের কথা বলেছিলাম সেটা ব্যতীত আর কোন স্কুল পরে জয়েন করেছে? সায়ন্তন কিছু বলবে? সায়ন্তন? নো স্যার। ওকে ওকে, তোমার হাতটা আসলে তোলা ছিল বলে আমি জিজ্ঞেস। ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন? সৌম্যদীপ, যে 4টে স্কুল বলা হয়েছে তাদের নামটা লিখে নিয়েছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সে ব্যতীত আর কোন স্কুল? ব্যারাকপুর থেকে যে স্কুলটা আসতো তারা আজকে আসেনি কেউ? ব্যারাকপুর থেকে একটা স্কুল। Okay, no problem. Thank you so much. Thank you for being with me, and we'll try to kind of remove